Students, now I will be solving the 14 marks question from the capital gains chapter from the 2019 question paper. So let's start. Mr. Anand sold the following assets during the financial year 2018-19. So here they have given the different capital assets like residential house, debentures, personal mobile phone, personal gold ornament. So they have given 4 assets. We have to calculate the capital gain for all the capital assets. The first one, the residential house. So Mr. Anand purchased a residential house during the year 1999 and 2000 for rupees 5,25,000, and he has constructed an additional room during the year 2000 and 2001 for rupees 20,000. So this is a cost of improvement. Next, and he also constructed a first floor during the year 2009 and 10 for rupees 3,80,000. This is also a cost of improvement. Next, the fair market value of the house on 1/4/2001 was rupees 7,25,000. So he sold house on 30th June 2018 for rupees 98 lakh and paid 2% commission, and he purchased a new residential house on 18 December 2018 for rupees 35 lakh. So Mr. Anand purchased a house during the year 1999 and 2000 for rupees 5,25,000, but the fair market value of the house purchased during the year 1999 and 2000 is 7,25,000 on 1/4/2001. So whenever a capital asset is purchased before 1/4/2001, whenever a capital asset is purchased before 1/4/2001, we have to compare the cost of acquisition and fair market value on 1/4/2001, and whichever is higher, that should be considered as a cost of acquisition. ಇವಾಗ 7,25,000 ಮತ್ತು 5,25,000 ಎರಡೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 7,25,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ 2000 ಮತ್ತು 2001 ಅವರು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ರೂಮ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 20,000ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ 2009 and 10 ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 3,80,000 ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಮಗೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟಾ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟಾ ಯಾವ ಥರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸೊ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ comes under which category of assets? It comes under special category of assets. So special category assets more than 2 years idre, special category assets more than 2 years idre, it is long term capital assets. If the special category assets is less than 2 years idre, it is a short term capital assets. So house purchased on 1999 and 2000 but sold on 30th June 2018. ಸೊ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 years ಅವರು ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಹೆಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ now let us solve the problem. So sale consideration is 98 lakh. From that we have to deduct the commission of 2% on 98 lakh. So it will be 1,96,000. So net sale consideration is 96,04,000. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನು ಮತ್ತು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ನ ನಾವು 1/4/2001ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ನು ಮತ್ತು ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ನು 5,25,000 ಮತ್ತು ಫೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 7,25,000 ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಬೇಕು. 7,25,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ 7,25,000 divided by 100. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಈಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001 ದ ಬೇಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 100 ಇಂಟು 280 ಯಾವುದು ಯಾವ ವರ್ಷ ನಾವು ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? 30th June 2018 ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ 1819 ಇಂಡೆಕ್ಸು 280 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಈಸ್ 20,30,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆನಂದು 2 years ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 2001 20,000 ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 2009-10 3,80,000 ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು 2001 ಮಾಡಿರೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು.
ಯಾಕೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಬಿಫೋರ್ 1/4/2001 ದಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇಗ್ನೋರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, cost of improvement during the year 2009 and 10. So during the 2009 and 10 he made a cost of improvement of 3,80,000. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ 3,80,000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಯಾವ ವರ್ಷ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ is made during the year 2009 and 10. So 2009 and 10ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು 148. ಮತ್ತು ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಸೆಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? 2018-19ನಲ್ಲಿ. ಸೊ 2018-19ದು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸು 280. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 7,18,919. ಸೊ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡೂ ನಾವು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 68,55,081 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 54ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 18/12/2018 ಫಾರ್ ₹35 lakh. Problem is related to exemption under section 54. So under section 54 exemption will be given. Under section 54 exemption will be given for the capital gain on the transfer of the residential house property, and if the investment is made in the purchase or construction of the new residential house. ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 54ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ನಾವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋಂಥ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ಸ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆವಾಗ ಸೆಕ್ಷನ್ 54ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕ್ಷನ್ 54ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗೋದು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಈಸ್ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ HUF. ಸೊ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಓನ್ಡ್ ಬೈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ HUF. Next, the house property is used for the residential purpose. So the house property should be used for the residential purpose only. Next, the income of such property is taxable under the head income from house property. We know that the income from a house property is automatically taxable under the income from house property. Next, such property being a long-term capital asset. So house property sold should be a long-term capital asset. Next, the assessee acquires another residential house property within 1 year before or within 2 years from the date of the transfer. So assessee ಯಾವ ಡೇಟ್ಗೆ ಅಸೆಟ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಡೇಟಿಂದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 1 year ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ 2 years ಒಳಗಡೆ ಹೊಸ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಅಥವಾ ವಿತಿನ್ 3 yearsಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 54ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 54ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನು ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್. ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವೈರಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ದ ಅಸೆಸ್ಸಿ ಮಸ್ಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸಚ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸ್ಕೀಮ್ 1988 ಓಪನ್ಡ್ ಇನ್ ಎನಿ ಬ್ರಾಂಚ್ of nationalized banks before the last date of filing the return of income tax, that is before 31st July of every year. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ನ್ಯೂ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಹೌಸ್. ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ is 68,55,081 and amount of investment in new residential house is 35 lakh. So whichever is lesser should be given as a exemption. So 35 lakh is lesser than 68,55,000. So 35 lakh will be given as a exemption under section 54. So taxable long-term capital gain is 33,55,081. Calculate the capital gain for other assets also. Mr. Anand purchased debentures of A Company Limited and it was purchased by him during the year 2015 and 16 for ₹5 lakh, and he sold these debentures on 30th June 2018 for ₹5,75,000. So now whether this debentures is a short-term capital asset or long-term capital asset. So debentures come under which category of assets? Debentures come under
financial assets. So if the financial assets are held for more than 1 year, then it will be long-term capital asset. If the financial asset is held for less than 1 year, it will be short-term capital asset. So here Mr. Anand purchased debentures during the year 2015-16, but he sold these debentures during the year 2018. So it is more than 1 year. So these debentures are now long-term capital assets. So we have to calculate a long-term capital gain on these debentures. So debentures, if it is listed debentures, it will come under financial asset. But if it is unlisted debentures, it will come under other assets. So in this question, they have not given any information like listed or unlisted. So we have to consider it as a listed debentures. Listed debentures are financial assets. So here Mr. Anand held debentures for more than 1 year. So it is a long-term capital assets. Now let us calculate the capital gain. So sale consideration is 5,75,000 and he purchased these debentures for rupees 5 lakh. So 5 lakh is the cost of acquisition. ಸೊ ಇದು ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ನಾವು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್. So we have to directly deduct the cost of acquisition. So sale consideration is 5,75,000. Transfer expenses ಏನು ಇಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ 5,75,000 ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ 5 lakh. ಗ್ರಾಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನು 75,000. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ ಸೆಕ್ಷನ್ 54 ಅಲ್ಲಿ? ಯಾವುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಲ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಬಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇಸ್ 75,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಕ್ ಇನ್ ಟ್ರೇಡು ಮತ್ತು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮೂವೇಬಲ್ ಅಫೆಕ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಅಸಸಿ ತನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ ಅಂಥ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ನಾವು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಕೂಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟೆಲಿವಿಷನು, ರೆಫ್ರಿಜಿರೇಟರು, ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸು. ಸೊ these capital assets held for personal use will be considered as a non-capital assets. ಸೊ ಇವಾಗ ಅಸಸಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತಿರ್ತಾರೆ? ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್. ಈ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಮೆಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟಾ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟಾ? ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್, ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ನ ಅಸಸಿ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಹವೆವರ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ, ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್, ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ used by the assessee even though for his personal use, it will be treated as a capital assets. ಅಂದರೆ ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್, ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಸ್, ಎನಿ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್, ಇದನ್ನು ಅಸಸಿ ತನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಯೂಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಮೆಂಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅದು ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಥವಾ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ ಅಂತ ಯಾವ ಥರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆರ್ನಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್. ಜ್ಯುವೆಲ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್, ಇಫ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 3 years, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್. ಇಫ್ ಅದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ 3 years, ಇಟ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್. So here Mr. Anand purchased personal gold ornament during the year 2013 and 14, but he sold these personal gold ornaments during 13th February 2019. So it is more than 3 years. So if it is more than 3 years, it is a long-term capital asset. We have to calculate a long-term capital gain. So sale consideration is 65 lakh. So sale consideration is 65 lakh and transfer expenses. So in the question they have not given any transfer expenses. So nil. Net sale consideration is 65 lakh. As this personal gold ornament is a long-term capital asset, we have to calculate a index cost of acquisition. How will you calculate index cost of acquisition? Cost of acquisition divided by CAA for the year in which the asset was purchased. Asset was purchased during the year 2013 and 14. 2013-14
ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸೇಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 220 ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅಕ್ವಿಸಿಷನ್ 6,50,000, 220 ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಇಯರ್ 2013-14 and cost inflation index for the year in which the asset is sold, that is 280. So index cost of acquisition 8,27,273 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ನೆಟ್ ಸೇಲ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ದ index cost of acquisition. We will get a gross long-term capital gain, that is 56,72,727. So is there any exemption under section 54? No. So taxable long-term capital gain is 56,72,727.